Welcome to semester 6, paper 3, classical optics, BSc physics main, 37th lecture. And this is the last lecture of the chapter polarization. In this class, we see theory of elliptically and circularly polarized light. Theory of elliptically and circularly polarized light and related questions. And this is the last class of the chapter polarization. Theory of elliptically and circularly polarized light. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ എലിപ്റ്റിക്കലി സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ quadruplet. The plane polarized light produced using an equal prism is passed through a quadruplet at an angle of incidence other than 0 degree, 45 degree, 90 degree. Then the emergent light is found to be elliptically polarized, and if the angle of incidence is exactly 45, the emergent light is circularly polarized. That we have studied in the last class. And now we say what is the theory behind the production of elliptical and circularly polarized light. The theory behind the production of elliptically and circularly polarized light is discussed here. So the theory of elliptically and circularly polarized light. The plane polarized light entering into the crystal is split up into two components, that is ordinary and extraordinary. Both light components travel along the same direction but with different velocities. Let T be the thickness of the crystal, which produces phase difference delta between ordinary and extraordinary rays. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്. QWB ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്. അത് തിക്നെസ് T ആണ്. അതിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്ന് പോകുമ്പോൾ E ആൻഡ് O കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡെൽറ്റ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമുക്ക് എലിപ്റ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത്. When light passes through a quadruplet, the O ray and E ray get a path difference of delta, and depending upon delta, we get elliptically or circularly polarized light. And that the two components we represent in a diagram, vector diagram. Here you look, the light vector is shown by the line B. It is inclined at an angle theta at the horizontal. The horizontal direction P represents the E ray direction, and PO represents the O ray direction. E ray direction and O ray direction are shown. Theta is the angle between certain light intensity and the E ray direction. What is shown in the figure? We can see. Suppose the amplitude of the incident polarized light in a crystal is capital A. അതായത് ക്വാർട്ടർപ്ലേറ്റിലാണല്ലോ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വീഴുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് E ആൻഡ് O ray കിട്ടുന്നത്, elliptical and circularly polarized കിട്ടുന്നത്. Suppose the amplitude of incident plane polarized light in a crystal is capital A and it makes an angle theta with the optic axis. Therefore, the amplitude of ordinary ray vibrating along PO is A sin theta, and amplitude of extraordinary ray vibrating along P is A cos theta. Since the phase difference delta is introduced between the two rays after passing through the thickness T of the crystal, the rays coming out of the crystal can be represented in terms of two simple harmonic motions. അപ്പോൾ അടുത്തക്കുറിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് PB കാണിക്കും, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് A ആണ്. അത് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യും. A കോസിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണൻറ്റ്
പിന്നെ എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓ കമ്പോണൻസ്, അതാണ് ഈ പടം. ആ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് കൂടി QWPക്കകത്ത് കൂടി ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓ ആൻഡ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് തമ്മിൽ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓ ആൻഡ് ഈ കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഡെൽറ്റ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എ കോസ് തീറ്റ എക്സ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, എ സൈൻ തീറ്റ വൈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, എ ആണ് വേവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ടത്, for E ray, extraordinary ray, we write, that is in x direction, we write x is equal to a cos theta sin omega t plus delta. കാരണം നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ്. ഇവിടെ അതിനൊരു അഡീഷണൽ പാത്തുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളുക. അപ്പോൾ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എ എന്നുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം എടുക്കാവൂ, എ കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ sin omega t plus delta. Delta ആണ് path reference. For ordinary ray, y component, y is equal to a sin theta into sin omega t. അവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് a sin theta ആണ്. ആ sin omega t ആണ് വേവ് ക്യൂഷൻ. ആ വേവിന് ഹാർമോണിക് വേവ് പാർട്ടാണല്ലോ ഇത്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ sin omega t പ്ലസ് ഡെൽറ്റയും താഴത്തെ sin omega t നോക്കിയാൽ ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് O ആൻഡ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് തമ്മിൽ എവിഡൻ്റ് ആണ്, ഡെൽറ്റയാണ്. ഈ ക്രിസ്റ്റൽ കടന്നു വരുമ്പോഴുള്ള O ആൻഡ് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനകത്തും വ്യക്തമാണ്, അത് ഡെൽറ്റയാണ്. ഒന്നിനകത്ത് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ, ദാറ്റ് ഇസ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ O ആൻഡ് ഈ കമ്പോണൻസ് വെൻ ദ എമർജ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി QWP. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ലെറ്റ് എ കോസ് തീറ്റ ഈസ് സ്മോൾ എ ആൻഡ് എ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് സ്മോൾ ബി. അപ്പോൾ എ കോസ് തീറ്റ എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കി, ആ രണ്ട് വേവ്സ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കുക. ഒന്നാമത്തിന് നമുക്ക് എ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് വരാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സെക്കൻഡ് വേവ് വി റൈറ്റ് ആസ് y is equal to b sin omega t, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്നുള്ള ആ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ 2 ഒന്ന് ആദ്യമേ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 2 വി റൈറ്റ് എക്സ് ബൈ ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി. ആ ബി താഴെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ വൈ ബൈ ബി അല്ല, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് y ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും. ഈ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √1 മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ടി √1 മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ √1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണല്ലോ, √1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും, കോസ് ഒമേഗ ടി √1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി എന്ന് കിട്ടും. കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ്. പുറമേ അറിയാമല്ലോ, കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഇക്വേഷൻ ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഈസ് √1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി. ആ സൈൻ ഒമേഗ ടി മുകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, കോസ് ഒമേഗ ടി ഈസ് √1 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് വന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് 3, കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ √1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ആ സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ വാല്യൂ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോസ് ഒമേഗ ടി ഈസ് √1 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. A very simple calculation. Now we look the second equation, y by x by I is equal to sin omega t plus delta, the first equation. For a first equation, that is x by a. നമ്മൾ ഈ sin a plus b എന്നുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ളൂ, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. ആ മോഡൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ sin omega t cos delta, omega t plus delta ആണ്. എക്സ് ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയാണ്. ആ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റയെ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യൂസിങ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി സൈൻ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ കോസ് ബി പ്ലസ് കോസ് എ സൈൻ ബി. Therefore y
by a is equal to sin omega t cos delta plus cos omega t sin delta. From equation 3 and 4. അപ്പോൾ 3, 4 എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ത്രീ ഇവിടെയുണ്ട്, y by b sin omega t. 4 ഉണ്ട്, cos omega t is equal to root 1 minus y square by b square. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കേട്ടോ. From equation 3 and 4, above equation becomes, ആ 3ഉം 4ഉം ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ എ ഇസിക്വൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഉണ്ടല്ലോ, സൈൻ ഒമേഗ ടി വൈ ബൈ ബി ആണ്. പിന്നെ കോസ് ഡെൽറ്റ അവിടെയുണ്ട്, പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ ടി, അത് റൂട്ട് 1 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് സൈൻ ഡെൽറ്റ. അങ്ങനെ വരും. അതായത് 3ഉം 4ഉം ഇക്വേഷനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും എഴുതും നമ്മൾ. ഇതാ കാണുന്നത്. ആ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എക്സ് ബൈ എ നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ആ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ബൈ എ മൈനസ് വൈ ബൈ ബി കോസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ആ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ആ ടേം എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് കിട്ടും, മൈനസ് വൈ ബൈ ബി കോസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ, രണ്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ബി ഗെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് എൽ എച്ച് എസിൽ എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ, എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab ആണല്ലോ. ആ മോഡൽ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ മൈനസ് 2ab എന്നുള്ളതാണ്. 2xy ബൈ എ ബി കോസ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. ആ റൂട്ട് മാറും, 1 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടും. സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ. അതൊന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എൽ എച്ച് എസ് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി, ആർ എച്ച് എസ് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റണം, സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ടേമും പിന്നെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ആ മൈനസ് ടൈം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കോൺ ഫാക്ടർ എഴുതും. ഇപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ, അത് 1 ആണല്ലോ. 1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1 മൈനസ്, അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ മൈനസ് 2xy ബൈ എ ബി കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ആർ എച്ച് എസിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ 1 കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ, ഓർത്തിരുന്നാൽ അത് 1 ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനൽ ഇക്വേഷനാണ്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതാം, എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ്. പക്ഷേ ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ മാറുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോ കേസിലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, സ്പെഷ്യൽ കേസസ് വെൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് 0. ഡെൽറ്റ 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബ്രാക്കറ്റിലെ കോസ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ പിന്നെ 1 ആയിരിക്കുമല്ലോ, 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ് സ്ക്വയർ, അത് പറഞ്ഞിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ എൽ എച്ച് എസിലെ ടൈം ഡെൽറ്റ 0 ആണ്. അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ 1 മൈനസ് 2xy ബൈ എ ബി ഇൻറ്റു 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് സ്ക്വയർ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2xy ബൈ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ 1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിലുള്ള ടേമിനെ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ എ മൈനസ് വൈ ബൈ ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ സൈൻ സ്ക്വയർ 0 എന്ന് കിട്ടും. റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വൈ ബൈ ബി, റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ എ മൈനസ് വൈ ബൈ ബി 0 എന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വൈ ബൈ ബി എക്സ് ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും, വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ബി ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും.
അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ്. അപ്പം ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷനാണ്. വൈ ഇസ് എം എക്സ് എന്ന മോഡലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് QWP-യിലൂടെ കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് തന്നെ കിട്ടും. പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഒരു QWP-യിലകത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണ്. അതാണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദിസ് ഗീവ്സ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ദെയർഫോർ ദി എമർജൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ എമർജൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു QWP-യിലകത്ത് കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് കടന്നു വന്നാൽ ഈ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് തന്നെ കിട്ടും. കാരണം അത്തരം കേസിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ 0യ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യയായിട്ട് മാറും. രണ്ടാമത്തെ കേസ്, വെൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു π/2 ആൻഡ് A നോട്ട് ഈക്വൽ ടു B. ഡെൽറ്റ π/2 ആണ്, A Bക്ക് തുല്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ ദാൻ ആംഗിൾ 0, 45, 90 എന്ന് പറയുന്ന ആ കേസാണ്. അതർ ദാൻ ആംഗിൾ 0, 45, 90 ആണെങ്കിൽ A ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു B ആണ്. പിന്നെ ബിയുടെ വാല്യൂ 90 ഡിഗ്രിയാണ് വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 5 എന്തായിട്ട് മാറും? 90 ആണെങ്കിൽ π/2 90 ആണല്ലോ, ഇക്വേഷൻ 5 എന്തായിട്ട് മാറും? അത് നമ്മൾ പിന്നെ 5 നോക്കുക. y² പ്ലസ് y² ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 2x/y AB ഇൻറ്റു കോസ് 90 0 ഇസിക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് sin 90 sin² 90 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ x² പ്ലസ് y²/b² ഈസിക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഇക്വേഷൻ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, എലിപ്സ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് QWP പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കലാണെന്നാണ് ഇക്വേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ദീസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സിമെട്രിക്കൽ എലിപ്സ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി എമർജൻറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് പ്രൊവൈഡഡ് A നോട്ട് ഈക്വൽ ടു B. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് കേസാണ്, ഈ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, θ45 ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഡെൽറ്റ ഈസ് π/2 ആൻഡ് A നോട്ട് ഈക്വൽ ടു B. ഇപ്പോൾ θ45 ആണെങ്കിൽ A cos θയും A sin θയും തുല്യമായിരിക്കും, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ. ആ മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് എയും ബി ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ. എയും ബി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് x² പ്ലസ് y² ഈസ് A² എന്ന് കിട്ടും. കാരണം x² പ്ലസ് y²/b ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. എയും ബി തുല്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് A കൊണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. x² പ്ലസ് y² ഈസ് ഈക്വൽ ടു A² എന്ന് വരും. ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് സ്മോൾ a. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി എമർജൻറ്റ് ലൈറ്റ് വിൽ ബി സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ്. അതാണ് തിയറി. Here in this case, the vibration of the plane polarized light on the crystal makes an angle 45 degree when the direction of the with the direction of the optic axis. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ θ45 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയാണ് തിയറി. അപ്പോൾ തിയറി നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൽ BSc ഒരു essay ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് essay ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ എലിപ്റ്റിക്കലി ആൻഡ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്, യൂസ് ദെയർ തിയറി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ ചോദിക്കണം, അതൊരു പറയണം. എന്നിട്ട് തിയറിയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് essay. ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2019 ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചതാണ്. പ്രോബ്ലം: 2 plane polarized light waves E1 equal to E0 I cos kz minus omega t and E2 is equal to E0 j cos kz minus omega t minus 90 degree. 90 π/2 എന്ന് പറയും. π/2 are propagating in the z direction in the same region of space. Find the equation of the
റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ്, വാട്ട് ഈസ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ്? അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് E1, രണ്ടാമത്തത് E2. ഇവ രണ്ടും ഒരു മീഡിയത്തിനകത്ത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവുകയാണ്. റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ഇക്വേഷൻ കാരണം മാത്രമല്ല നേച്ചർ എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആണോ, പ്ലെയിൻ ആണോ, സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. E1 ഈസ് ഐ കമ്പോണൻറ്റ്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് EX, കാരണം ഐ കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ EX. E2 ഈസ് വൈ കമ്പോണൻറ്റ്, ജെ കമ്പോണൻറ്റ്. സോ മാത്രമല്ല സൈൻ ഡേ കൂടി ഉണ്ട്, കാരണം സൈൻ ഈ കോസ് കേസ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് 90 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോറേഷൻ വരും, അപ്പോൾ അത് സൈൻ ടൈം ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ജെ ടൈം സൈൻ ടൈമാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈൻ ടൈം ബിക്കോസ് 90 degree angle is coming inside the bracket. So it can be written as EY. അപ്പോൾ സൈൻ 90 വരുമ്പോൾ ആ കോസ് ടൈം സൈനായിട്ട് മാറും, അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് EY എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിനെ നമുക്ക് പിന്നെ E0 ഈക്വൽ ടു IX പ്ലസ് JEY എന്ന് പറയും. IX പ്ലസ് JEY അല്ലെങ്കിൽ IE1 പ്ലസ് JE2 എന്നൊക്കെ പറയാം, JE2 അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് E0യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണുന്നത്? റിസൾട്ടൻ്റ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് E0 ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ E0 സ്ക്വയർ ഇസ് E1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ EX സ്ക്വയർ പ്ലസ് EY സ്ക്വയർ അങ്ങനെ പറയാം. EX സ്ക്വയർ പ്ലസ് EY സ്ക്വയർ. കാരണം ഈ ഒരു ഫേസർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ റിസൾട്ടിന് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഈ ക്വാഡ്രേച്ചർ അഡീഷൻ. E0 സ്ക്വയർ ഇസ് EX സ്ക്വയർ പ്ലസ് EY സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ E0 സ്ക്വയർ E1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ. ഇതാണ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ സ്ക്വയർ ടൈം വരുന്ന ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ സർക്കിൾ. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. RHS നോക്കൂ, RHS എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ, ഇപ്പോഴത്തെ എ സ്ക്വയർ, അങ്ങനെ വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. E0 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു E1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് E2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള മോഡല്ല. ദിസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ സർക്കിൾ, ദെർഫോർ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് ഈസ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ്. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ E1 ആയിട്ടും EX ആയിട്ടും, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ E2 ആയിട്ടും U ആയിട്ടും കണ്ടാൽ വെക്ടർ നമുക്ക് E0 ഈസ് IEX പ്ലസ് JEY. അത്തരം വെക്ടറിൻ്റെ തുക കാണുന്നതാണ് E0 സ്ക്വയർ. E0 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഈസ് EX സ്ക്വയർ പ്ലസ് EY സ്ക്വയർ, ഓർ E0 ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് EX സ്ക്വയർ പ്ലസ് EY സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സർക്കിൾ ഇക്വേഷൻ പോലെ വരും. എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് എ സ്ക്വയർ. അതുകൊണ്ട് ആ ലൈറ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് ലൈറ്റ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. എ പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടോ, ഇത് സിലബസിൽ പറയാത്തതാണ്, സിലബസിൽ പറയണമെന്നില്ല, ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ, പോളറൈസേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളറോയിഡ് പഠിച്ചു കാണും. അപ്പോൾ ജനറൽ ടോപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ +2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പോളറോയിഡ് പ്രത്യേകം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Though not given in the syllabus, it is very important for the examination. In the examination point of view, Polaroid is very important. It is a general topic. So what is a Polaroid? Give a note. അപ്പോൾ Polaroid ഇപ്പം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്ത് കൂടുതലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ Polaroidൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഈ പോളിമറാണ് പോളറോയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിക്കവാറും പോളിമറായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തുടക്കകാലത്തുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി പോലെ നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുക്കുകയാണ്. പോളറോയിഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ മോഡേൺ ഫോം ഓഫ് പോളറൈസർ ഇൻവെന്റഡ് ബൈ EH ലാൻഡ്. EH ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഡിവൈസാണ് പോളറോയിഡ്. അപ്പോൾ അത് ഈ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ പല മാർഗങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം ടൂർമാലിൻ, രണ്ടാമത്തെ പൈലോ പ്ലേറ്റ്സ്, മൂന്നാമത്തെ നിക്കോൾ പ്രിസം, നാലാമത്തെ ഡിവൈസായിട്ട് പോളറോയിഡ് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, യു ഗീവ് സം മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം യൂസിങ് ടൂർമാലിൻ, യൂസിങ് പൈലോ പ്ലേറ്റ്സ്, യൂസിങ് നിക്കോൾ പ്രിസം, ആൻഡ് ഫൈനലി വി സേ യൂസിങ് പോളറോയിഡ്. Polaroid is a device to produce polarized light. It was invented by EH Land. It is a film of nitrocellulose in which are embedded ultramicroscopic crystals of graphite, periodide of urine sulfate with the optic axis parallel. The crystal has the property of double refraction and it absorbs
ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഓൺലി ഇ റേ. അപ്പം ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഹെറാപ്പത്തൈറ്റ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ടാണ്. ഹെറാപ്പത്തൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെറാപ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അത് പെർ ഐഡൈഡ് ഓഫ് ക്യുനൈൻ സൾഫേറ്റ്, ക്യുനൈൻ ഐഡോ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, ഡബിൾ റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുകൂടി ലൈറ്റ് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേ അബ്സോർവ് ചെയ്യും, ഓരോ അബ്സോർവ് ചെയ്യും, ഈ റേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡൈക്രോയിസം. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർജിൻ എഴുതി വെക്കാം. ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഹാസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് അബ്സോർവ്സ് ഓ റേ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈക്രോയിസം. സൈഡിൽ എഴുതാൻ ഡൈക്രോയിസം, DICHROISM എന്ന് സൈഡിൽ എഴുതാം. കാരണം വാട്ട് ഈസ് ഡൈക്രോയിസം എന്ന് ചോദിക്കാം ജനറലായിട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഡൈക്രോയിസം? ആ ഡൈക്രോയിസത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് താഴെ. ആ വാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ മാർജിൽ എഴുതി വെച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക. അതിനൊരു പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ഡൈക്രോയിസം? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഓ റേ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഈ റേ. ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഹെറാപ്പത്തൈറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൂർമാലിനും ഒരു ഡൈക്രോയിക് ക്രിസ്റ്റലാണ്. ടൂർമാലിൻ, ഹെറാപ്പത്തൈറ്റ് പോലെയുള്ളവയെല്ലാം ഡൈക്രോയിക് ക്രിസ്റ്റലാണ്. ഡൈക്രോയിസ് സ്പെല്ലിംഗ് DICHROISM. എന്താണത്? ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്രിസ്റ്റൽ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ഓ റേ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ഓൺലി ഈ റേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹെറാപ്പത്തൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് പിന്നെ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ പുറത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്യും, ഒരു നൈട്രോസെല്ലുലോസ് ഫിലിമിൻ്റെ പുറത്ത് എംബഡ് ചെയ്യും, അറേഞ്ച് ചെയ്യും. The film is mounted in between protecting plastic films and this forms a Polaroid. ഇങ്ങനെ ഹെറാപ്പത്തൈറ്റ് തരികൾ ഒട്ടിച്ച നൈട്രോസെല്ലുലോസ് ഫിലിം നമ്മൾ 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമിനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യും. അതാണ് പോളറോയിഡ്. പോളറോയിഡ്സ് ആർ മച്ച് ചീപ്പർ ആൻഡ് ആർ വെരി ഒരു ബി മതി, വെരി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ. പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് പോളറോയിഡ്, ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ വൈഡ് ബീം ഓഫ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ, ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാൻ. യൂസ്ഡ് ഇൻ വിൻഡോസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് സച്ച് ആസ് ബസ്സസ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻട്രിങ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. ബസ്സിൻ്റെ കാറിലേക്ക് ചില്ലുകൾ ഒട്ടിക്കും, ആ പുറത്തുനിന്നുള്ള ലൈറ്റ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. ഫിറ്റഡ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വിൻഡോ ഷീൽഡ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഗ്ലയർ. വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് ഈ അതിൽ ഗ്ലെയർ, തീവ്ര പ്രകാശം കുറക്കാനായിട്ട്. യൂസ്ഡ് ഇൻ സൺഗ്ലാസസ് ടു കട്ട് ഓഫ് ഗ്ലെയർ. കട്ട് ഓഫ് ഗ്ലെയർ. ശക്തമായ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് കയറുന്ന തടയാനായിട്ട് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. They are used to view stereoscopic motion pictures having 3D effect. 3D സിനിമകൾ കാണാനായിട്ട് ഈ ഫിലിം ഒട്ടിച്ച കണ്ണടസ്, സ്പെക്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും 3D ഫിലിം കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒരു 4 ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഒരു പരീക്ഷ ചോദിച്ചതാണ്, അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കൊടുത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക്. Nowadays, the glare of light from oncoming vehicle is a reason for greater accident. Can you suggest a method by which this can be avoided? എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലെയർ കാര്യമായ അപകടങ്ങൾക്ക് ഇക്കാലത്ത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മാർഗം ഇത്തരം അപകടം കുറക്കാനായിട്ട്? അതായത് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രകാശം പിന്നെ വാഹനത്തിൽ ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റാതെ വരും. ഗ്ലെയർ ശക്തമായ ലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുമൂലം അപകടങ്ങളുണ്ടാകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ലിൽ അവരുടെ വാഹനത്തിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ചില്ല് ഇത്ര ഫിലിം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇത്ര ഫിലിം ഒട്ടിച്ചാൽ ആ എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിന് ശക്തമായ ഗ്ലെയർ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ച് കയറത്തില്ല ഡ്രൈവറുടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അപകടം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ തീവ്ര പ്രകാശം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വാഹനത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ഒട്ടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ചില്ലിലുണ്ടായിരുന്നാലും മതി. അപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയും. വാഹനങ്ങളിലെ ലൈറ്റ് ഗ്ലെയർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് പോളറോയിഡ് ഫിലിം വിൻഡോ ഷീൽഡിലും ഗ്ലാസുകളിലും അതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ചില്ലിലും ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഉത്തരം. അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് വെച്ച് പറയണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. So that is all with our 37th lecture. This finishes our chapter number 3, polarization. In the next class, we start chapter number 4, dispersion. That is all. Thank you very much.